الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال الا اخبرکم بهذه الامة بعد نبیها ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا۔ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا۔ عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا۔ جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اجاں دین تے نہیں آیا۔ صدیق دا سچ مشکوک اگر تا سچ زمین تے نہیں آیا۔ معزز دوستو، آج 18 فروری 2020 بروز منگل مرکز اہل سنت والجماعت جامع مسجد کلاں ڈسٹرکٹ تنظیم اہل سنت والجماعت ڈیرہ اسماعیل خان کے تحت سالانہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس ہے۔ میرے دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس ہستی ہیں جس کو چنا ہی ہمارے نبی کی رفاقت کے لیے گیا ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ آیت نمبر 55 رب کریم ارشاد فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، موت کے بعد اسی مٹی میں لوٹائیں گے اور قیامت میں اسی مٹی سے کھڑا کریں گے۔ اس آیت کی تشریح میں الجامع لاحکام القرآن للقرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع روایت کو نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ، جس بندے کی جہاں قبر بنتی ہے اس کی مٹی اسی جگہ سے اٹھا کر اس کی پیدائش کرائی جاتی ہے۔ اس آیت اور اس حدیث پاک کو دیکھیں تو آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں نظر آتی ہے۔ اس کا صاف ظاہر واضح مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت مٹی مبارک کو اٹھایا گیا، اس کے قریب ہی سے حضرت ابو بکر صدیق کی مٹی کو اٹھایا گیا۔ یہ پہلے دنوں سے فیصلہ ہو چکا تھا، آفرینش کائنات سے فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ آپ کے اور میرے فیصلے اور باتوں کے محتاج بات نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوتے ہیں، والدین ان کا نام عبد رب الکعبہ رکھتے ہیں۔ ابو بکر کے والد عثمان بن عامر، جنہیں ابو قحافہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کی اماں حضرت سلمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں اپنے بچے کا نام عبد رب الکعبہ رکھتے ہیں
کہ काबा के रब का बंदा, पैदाइश हो गई, सिद्दीक अकबर चलने फिरने के काबिल हुए, बचपन से लड़कपन शुरू होने लगा। वालिद ने देखा बच्चा संजीदा हो रहा है, अक्लमंद हो रहा है, इसे क्यों ना अपने खुदाओं का तारुफ कराऊं। उस वक़्त क्या इस्लाम की खबर किसको, जो वालिद बुत परस्ती में मुब्तला थे, तो अपने बेटे को अपने साथ लेकर आए हैं बुत खाने में। आओ मेरे बेटे, आप यहाँ पर बैठकर अपने रब की इबादत करो। ये वाक़या वो वाक़या है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब हम रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द बैठे होते और कभी रसूलुल्लाह से बातें ज़ाती हाल अहवाल पे चल पड़ती, तो एक दूसरे के हाल अहवाल सुना करते थे। इमाम मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह मिरकात शरा मिशकात में जिल्द नंबर 11 में अयनकुसुद्दीन व अना हई की रिवायत, किताबुल मनाकिब बाब मनाकिब अबी बकर की आखिरी रिवायत पे बहस करते हुए ये वाक़या लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक अपना वाक़या सुना रहे थे। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब मुझे अब्बू बुत खाने में ले गए और मुझे बताया बेटा ये बुत आपका खुदा है, इसकी परस्तिश करो, इससे मदद मांगो, इसकी इबादत करो। अब्बू दूर हट के एक और बुत के सामने इबादत शुरू कर चुके। अबू बकर कहते हैं मैं बच्चा ज़रूर था, लेकिन अल्लाह ने मुझसे काम अपनी हिकमत के मुताबिक लिया। मैंने उस बुत को कहा मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ। फलम युजिबनी या रसूल अल्लाह, वो मुझे जवाब न दे, खामोशी हो। फिर मैंने उसे कहा मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े पहना दो, जवाब न दारद। 2-3 सवालों के बाद मैंने कहा ओए, न तो मेरी बात सुनता है न मुझे जवाब देता है, तू मेरी मदद क्या करेगा? चल मैं एक पत्थर उठाने लगा हूँ, ये मैं तुझे मारूंगा, अब अपनी जान बचा के दिखा। या रसूल अल्लाह, जवाब नहीं था। मैंने पत्थर दे मारा, बुत 2 टुकड़े होके नीचे गिरा। आवाज हुई अब्बू आए। बेटा क्या किया? मैंने कहा अब्बू जो देखा वो किया। मेरी उंगली पकड़ी, अम्मी के पास लाए। हजरत अबू बकर के वालिद बड़े बुर्दबार थे, गुस्सा बड़ी देर से आता। परेशान तो हुए, लेकिन आलिया से मशवरा करने आए कि देखो बेटा है, खुशी से इसे ले गया बुत खाने में, हमारे खुदा को तोड़ के रख दिया, ये तू इसे नहीं समझाती? हजरत उम्मुल खैर हजरत सलमा अबू बकर के अब्बू को कहती हैं सजा न देना, जल्दी न करना, जरा एक बात सुन लो जो आज तक मैंने दिल ही दिल में छुपाई हुई थी। अबू बकर की अम्मा बताती हैं कि जब इस बच्चे की पैदाइश हो रही थी, अबू कुहाफा आप मेरे घर में नहीं थे, आप सफर पे थे, मेरे पास कोई नहीं था। बच्चा पैदा हुआ, समय तो हातिफ़न यकूल, मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, मैं मुतवज्जे हुई, कहने वाला कोई मुझे मुखातब करके कह रहा है या अमतल्लाह बित्ताक़ीक अबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु सिद्दीक इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिब व रफीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ वो अल्लाह की बंदी जिसको हम हकीकत सुना रहे, खुशखबरी हो तुझे उस बच्चे की जिसे जहन्नम से आज़ाद करदा पैदा किया जा रहा है। आसमानों में इसका नाम सिद्दीक होगा, एक मोहम्मद करीम आएगा, ये उसका साथी भी होगा, उसका मददगार भी होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अबू बकर सिद्दीक की पैदाइश, सिद्दीक अकबर का बचपन, लड़कपन, जवानी यूं गुजरी। कंजुल उम्माल में इमाम अलाउद्दीन मुत्तकी रहमहुल्लाह लिखते हैं, ऐलान इस्लाम से पहले, ऐलान नबुव्वत से पहले अबू बकर सिद्दीक ने कई सफ़र अल्लाह के रसूल के साथ तिजारत के दिनों में किए हैं। अबू बकर सिद्दीक ताजिर हैं, रसूलुल्लाह का कुर्ब भी है। अभी कुछ नहीं पता कौन नबुव्वत का दावा, क्या नबुव्वत के मामलात,
क्या उसकी रफाकतें। सिद्दीक अकबर अपनी तिजारत के सिलसिले में मुल्क शाम जाते हैं। क्यों? ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े आदमी हैं। मक्का मुकर्रमा में शुरफा की लिस्ट में इन्हें गिना जाता है। बनु तमीम का सरदार है। तो अबू बकर सिद्दीक माल खरीदने की नीयत से, तिजारत की नीयत से मुल्क शाम पहुंचते हैं। इमाम सयूती रहमहुल्लाह अल खसाइसुल कुबरा के जिल्द नंबर 2 में लिखते हैं, अबू बकर ने कहा मैं रात सोया, एक अजीब ख्वाब देखा। सुबह उठ के लोगों को कहा आज मैं पहले टाइम तुम्हारे साथ तिजारत पे नहीं जाऊंगा। अबू बकर कौन सा काम है? कहा मुझे किसी बड़े मौलवी का पता बताओ, यहाँ जो बड़ा राहिब रहता हो, पुरानी किताबों का आलिम हो। बताया गया फलां जगह रहबर ले गया, वो राहिब रहता है। अबू बकर पहुंचे, किसी को कानो कान खबर नहीं कि बात क्या है। तन्हाई में जाके उसे अपनी बात बताई कि मुझे ताबीर दे दे। वो कहने लगा ताबीर तो बड़ी जबरदस्त है, एक नबी आएंगे, अंत वजीर अल्लाहु फी हयातिही व खलीफतहु बाद वफातिही। जब वो इस धरती पर जिंदा तशरीफ फरमा होंगे तो उसका बोझ उठाने वाला वजीर बनेगा। जब वो दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे तो उसका जानशीन बनेगा। बात आई और गई। अबू बकर ने तिजारत का माल खरीदा, वापसी का सफ़र किया, मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे। लोगों ने कहा जिसके साथ यारी और दोस्ती है उसका हाल भी लिया है, उसने तो ऐलान नबुव्वत कर लिया, मैं अल्लाह का नबी, मेरे बाद कोई नबी नाया नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी, तौहीद और रिसालत की दावत लेकर आ गया। अबू बकर रसूलुल्लाह की खिदमत में आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मद्दलील अला मा तद्दई, आप दावा फरमा रहे हैं, कोई प्रूफ भी दीजिए, दलील भी दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दलीलु अला मा अद्दई रुया कल्लती राइतहु फी शाम। इससे बढ़ के दलील और क्या मांगता है? बताया राहिब को ख्वाब तूने था, अल्लाह ने मुझ पे खोल दिया है। अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ लिया। आपके जहनों में एक ख्याल आएगा कि हमने तो सुना है सिद्दीक बग़ैर दलील के कलमा पढ़ने वाला है। ये रिवायत तो दलील मांगना बता रही है 6 मानादारद। मतलब क्या है? मैं एक मिसाल देता हूँ। हज़रत हाफिज़ अब्दुल मजीद गोगा खैल दामत बरकातुहुम मौजूद हैं। मुझे कहें मेरा ये शागिर्द है, हाफिज़ कुरान है, इसके लिए आप और कारी मोहम्मद इजाज़ मिल के दुआ करो, सर पे हाथ फेरो, बरकत की दुआ दे दो। मैंने और कारी साहब ने उसको दुआ देने से पहले कहा बेटा कोई सूरत तो सुना दे। बच्चे ने सूरत सुना दी, हमने सर पे हाथ फेर के दुआ दे दी। मुझे एक जुमला बताएं, जब हम उससे सूरत छोटी सी सुन रहे हैं, इसका मतलब हम हाफिज़ साहब को सच्चा नहीं समझते, ताकि उसे चेक करें कुरान आता है या नहीं आता। हर बंदा कहेगा सच्चा तो समझते हैं, लेकिन बतौर बरकत के हमने कुरान सुना है, बतौर बरकत के, खैर व बरकत के हमने कलाम सुना है। सिद्दीक रसूलुल्लाह को जानते थे, दलील की ज़रूरत नहीं थी। वो ये जानते थे ये सादिकुल अमीन है, वो ये जानते थे तमाम लोगों की अमानतों का अमीन और पहरादार है। इसकी तो सरापा सच्चाई है, लेकिन खैर व बरकत के लिए सिद्दीक ने एक दलील भी पूछ ली। मांगा, ईमान लाया है बगैर दलील मांगे, बगैर दलील मांगे। ये बरकत के लिए सिद्दीक अकबर ने कुछ पूछ लिया। मेरे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक जब ईमान लाते हैं, कलमा तैयबा पढ़ते हैं, पहले दिन की मेहनत रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अबू बकर सिद्दीक 6 आदमियों का कलमा पढ़ा हुआ अपनी मेहनत का खुलासा झोली में पेश करते हैं, जिनमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा जलीलुल क़द्र साहबी मौजूद है। और मैं एक जुमला मज़ीद समझाने के लिए कहता हूँ, सहाबे कराम सारे के सारे जन्नती हैं। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। पैगम्बर के किसी सहाबी को कब्र का अज़ाब नहीं है, पैगम्बर के किसी सहाबी को जहन्नम का अज़ाब नहीं है, पैगम्बर के किसी सहाबी को आखरत का अज़ाब नहीं है। इनमें सबसे बड़े जो 10 अफराद हैं
وہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں جنہیں ایک وقت میں اکٹھی جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ یہ 10 کون ہیں؟ ان میں 4 خلفائے راشدین ہیں اور 6 اور ہیں، کل ملا کے 10 ہیں۔ افسوس آج ہمارے نوجوانوں کو فلم سٹارز کے نام تو یاد ہوتے ہیں، کسی ملک کی کرکٹ ٹیم پہ انگلی رکھ کے کہہ دو اس ملک کی کرکٹ ٹیم کا نام سنائے، آپ کو کپتان سمیت سب کے نام سنا دیں گے، لیکن اپنی دینی بیسک معلومات نہیں ہوتی۔ میں بات کرتا ہوں دل کی تختی پہ، نوجوانوں لکھ لینا، وہ 10 صحابہ جنہیں اکٹھی جنت کی خوشخبری ملی۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی، نمبر 5 عبد الرحمن بن عوف، نمبر 6 حضرت طلحہ، نمبر 7 حضرت زبیر، نمبر 8 حضرت ابو عبیدہ بن جراح، نمبر 9 حضرت سعد بن ابی وقاص، نمبر 10 حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم۔ یہ 10 صحابہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ صحابہ کے شاگرد سید الفقہاء والمحدثین فرماتے ہیں، جب میں صحابہ سے پڑھی ہوئی علم حدیث، علم قرآن کی بنیاد پر فقہ لکھ رہا تھا، مسئلہ قرآن کا ہوتا تو لکھ لیتا، حضور پاک کے فرمان کا ہوتا تو لکھ لیتا، صحابہ کا اتفاقی فیصلہ ہوتا تو لکھ لیتا، اگر کسی مسئلے میں صحابہ کی 2 رائے ہو جاتی تو وہ رائے اختیار کرتا جس طرف عشرہ مبشرہ ہوتے، اور اگر عشرہ مبشرہ میں بھی 2 رائے ہو جاتی تو وہ رائے لکھتا جس طرف خلفائے راشدین ہوتے۔ سنو میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں، میری بات کا مطلب اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں ایک بنیاد عشرہ مبشرہ ہے۔ ان 10 میں سے 6 افراد ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا، ان 10 میں 6 افراد حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان ابو بکر کی دعوت پر کلمہ پڑھتے ہیں، سعد بن ابی وقاص ابو بکر صدیق کی دعوت پر کلمہ پڑھتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف ابو بکر صدیق کی دعوت پر کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت طلحہ ابو بکر صدیق کی دعوت پر کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت زبیر بن عوام ابو بکر کی دعوت پر کلمہ پڑھتے ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح حضرت عامر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کی دعوت پر کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ 10 میں سے 6 افراد، پیچھے رہ گئے 3، ان میں 1 نمبر تو ابو بکر کا ہے، یہ 7 ہو گئے، پیچھے بچ گئے 8 9 10 3 بندے، ان میں ایک حضرت علی ہیں جو بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، ایک حضرت عمر ہیں نبوت کے 5ویں سال ایمان لانے والے، اور ایک حضرت سعید بن زید ہیں جو ماں کے ساتھ آئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ یہ 10 صحابہ۔ ابو بکر صدیق جب کلمہ پڑھتے ہیں، اس دھرتی پر جس شخص نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھ کے مشرف با اسلام ہونے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی۔ قربان جائیں امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات پہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر کچھ لوگ یہ بات کہہ دیں کہ روایات میں آتا ہے سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا بندہ سیدنا علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ، کوئی یہ کہہ دے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ عنہ، کوئی بندہ رضی اللہ عنہ، اگر کوئی یہ کہہ دے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں تو کیا کہو گے؟ امام صاحب فرماتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، چاروں کو تسلیم کرتے ہیں، چاروں باتیں سچی ہیں۔ ابو بکر بھی پہلے کلمہ پڑھنے والے، علی المرتضیٰ بھی پہلے کلمہ پڑھنے والے، حضرت خدیجہ بھی پہلے کلمہ پڑھنے والی، حضرت زید بن حارثہ بھی پہلے کلمہ پڑھنے والے۔ سوال ہوگا چاروں نے پہلے کلمہ کیسے پڑھا؟ کہا تھوڑا سا غور کر لو، فکر اور تدبر کر لو، تھوڑی سی سمجھ پیدا کر لو تو اشکال نہیں رہے گا، اعتراضات نہیں رہیں گے۔ جی وہ کیسے؟ کہا افرادوں میں بندوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بچے ہیں، رسول اللہ کے گھر کے بندے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوی ہیں، خاتون ہیں، رسول اللہ کی حرم ہیں، حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں ہیں، آزاد کردہ غلام، حضرت زید بن حارثہ حضور پاک کے گھر کے خادم ہیں، حضرت ابو بکر صدیق مکہ کے باہر کے تاجر ہیں۔ پڑھا تو سب نے کلمہ تھا، لیکن بچوں میں پہلے دیکھو علی المرتضیٰ پڑھتے ہیں، خواتین میں پہلے دیکھو حضرت خدیجہ
पढ़ती हैं, गुलामों में पहले देखें ज़ैद इब्न हारिसा पढ़ते हैं, मर्दों में बड़ी उम्र के बंदों में पहल देखो तो अबू बकर सिद्दीक पढ़ते हैं। कोई बंदा सवाल करे फिर हेडलाइन अबू बकर की क्यों बनाते हो, फिर तो चारों की हेडलाइंस बना दो, हेडलाइन क्यों बनी है, इसको तरजीह क्यों दी है? मैं कहूंगा जी जी, मैं वजह तरजीह भी दे देता हूँ, रीजन ऑफ द हेडलाइन भी दे देता हूँ। उसकी वजह यह है, अलीजुल मुर्तज़ा घर के बच्चे हैं, अगर घर का बच्चा बड़े की बात माने ये कोई हेडलाइन नहीं बनती। हजरत खदीजा हुजूर की बीवी हैं, बीवी खामद की बात माने हेडलाइन शुमार नहीं होती। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा घर के गुलाम है, अगर घर का खादिम आका की बात माने कोई बड़ी बात शुमार नहीं होती। अबू बकर सिद्दीक घर का गुलाम उस वक्त नहीं है, अबू बकर घर की खवातीन में नहीं है, अबू बकर सिद्दीक बच्चा नहीं है, बल्कि मक्का का जस्टिस है, काजी है, 6 रेशम की दुकानों का मालिक है, बिजनेसमैन है, बनु तमीम का सरदार है। जब खून बहा की रकम इकट्ठी होती है, जिसको उस अमानत का अमीनदार और अमानतदार पे अमीन बनाया जाता है, वो अबू बकर सिद्दीक है। नसबदानी के मामले में किसकी खिदमत में हाजिरी दी जाती है तो अबू बकर सिद्दीक है। ये मक्का के शुरफा में, बनु तमीम के लीडर में, बनु तमीम के रुअसा में एक नाम कमाए हुए है, एक बड़ा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी शुमार होता है। जब इसने कलमा पढ़ा है फिर हेडलाइन बनी है, जब इसने कलमा पढ़ा है फिर वजह तरजीह बनी है। भाई बाहर के इतने बड़े आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हेडलाइन बनी है, इस पर किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कलमा पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह की खिदमत में खुद को पेश कर देते हैं। सही बुखारी जल्द नंबर 2 किताबुल मनाकिब, बाप मनाकिब अबी बकर की आखिरी रिवायत उठाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक घर में है, उन्हें नहीं पता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल नमाज के लिए बैतुल्लाह के सहन में आ गए हैं। अभी फर्ज नमाजों का ऐलान नहीं हुआ था। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तन्हा अकेले हरम में मक्की में पहुंच के, खाना काबा के सहन में पहुंच के दावत व तबलीग भी शुरू है, नमाज में तिलावत भी शुरू है। अब मक्का के मुशरिकीन को काम बर्दाश्त था, हमारे बुतों की मुखालफत, माबूदान बातला की मुखालफत, वो भी बरसर आम कहाँ बर्दाश्त था। लेकिन जो छोटे मोटे थे इन्हें जुरत न हुई बनु हाशिम के बंदे पे हाथ उठाएं। इतने में इन्होंने अपने सरदार को बुलाया जिसे उक़बा बिन अबी मुईत कहते हैं। ये पैसे में, माल में और नामी ग्राम होने में अबू जहल से बड़ा नाम रखता था या उसकी टक्कर का बंदा था। इतना बड़ा सरदार आया, उसे बुलाया, हमारे बुतों की मुखालफत हमारे सामने सहने काबा में ये कर रहा है। वो आया, इसके कंधे पे चादर है, उसने अपना पटका और चादर उतारी है, रसूलुल्लाह के गले में रखी है। फहन्नकहु हन्नक शदीदा, सही बुखारी में है। उसने गले को घोंटा, दबाया, खींचना शुरू किया। कोई बंदा छुड़वाने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। इब्तदाए इस्लाम है, नया नया जमाना है, अभी परवानों की किल्लत है। इस जमा पे किस परवाने ने आना है? वो तो 1 2 4 आदमी है। अभी अबू बकर तो घर में है, उसे तो नहीं पता। रसूलुल्लाह नफल नमाज के लिए सहने काबा में आकर अपनी जान को यूं हथेली पर रख चुके हैं। शोर शराबा होता है, छुड़वाने वाला कोई नहीं है। वो जुल्म कर रहा है, वो घसीट रहा है। अबू बकर के कानों में घर में आवाज पहुंची, डीआई खान के दोस्तों, आप में जिस बंदे ने हरम काबा का सफर किया है वो बंदा ये बात जानेगा कि अबू बकर का घर कहाँ है और हरम काबा का सहन कहाँ है। अगर आपने न देखा हो, अल्लाह आपको मक्कतुल मुकर्रमा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। आप जब सहन काबा मताफ से बाब फहद से बाहर निकलेंगे, बाप मलिक फहद के बिल्कुल अपोजिट आपको सामने एक इमारत मिलेगी। 2 इमारतें दोनों तरफ से एक जैसी हैं,
درمیان میں سیڑھیاں ہیں، دائیں اور بائیں مسجد ہے۔ میں جدید زبان میں کہوں، بن داؤد کی بائیں طرف دیکھیں، کلاک ٹاور کی بائیں طرف دیکھیں، یہ بیت ابو بکر ہے۔ اس جگہ اللہ کے رسول کا یہ شہدائی اپنے گھر میں سویا ہے، وہ شور وہاں ہے، بات یہاں سنی ہے۔ کتنا ٹائم لگا ہوگا، صدیق کے کانوں میں بات آئی، شور شرابہ ہوا، صدیق باہر نکلے، ہڑبڑا کے اٹھے، بات کیا ہے؟ کعبہ میں آ کے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، آج شور اور شرابہ ہے۔ صدیق ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے گئے، دیکھا تو حیران ہے، سب لوگ تماشائی بنے ٹھہرے ہیں۔ رسول اللہ کے گلے میں عقبہ بن ابی معیط جیسے بے ایمان کافر نے، اس سرکش اور اس روب اور دبدبے والے سردار نے پھٹکا ڈال کے ظلم کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور اس کے ہاتھ کو روکا اور اسے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور تجھے شرم کرنی چاہیے، تیرا پیسہ اپنی جگہ، حسب و نسب اپنی جگہ، اور تیرا روب اور دبدبہ اپنی جگہ، اور تو اس کو مارتا ہے جو کسی کا مجرم نہیں، کسی کا ملزم نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ دعوت توحید کرتا ہے، تجھے حیا کرنی چاہیے۔ ابو بکر نے ہاتھ ڈالا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط یہ سمجھتا تھا کہ میرے مقابلے میں آنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ حیران ہوا اس وقت کہ یہ بچہ کون ہے، نوجوان کون ہے جو میرے اوپر آ کر یوں برسر عام ہاتھ ڈالتا ہے گریبان پہ۔ وہ تھوڑا سا شروع میں ڈرا کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ٹیم موجود ہے، ہو سکتا ہے کوئی جتھا اور بندے موجود ہوں۔ اس نے رسول اللہ کو چھوڑا اور کہا یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہے اور انہوں نے کہا یہ تو بنو تمیم میں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ وہ دیکھ کے کہتے اچھا تو سردار پہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ وہی تماشائی اور یہ بے ایمان صدیق اکبر پر گر گئے ہیں مارنے کے لیے۔ وہ مارا، صدیق اکبر بے ہوشی کے قریب آ گئے اور جملہ یہ بول رہے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، شرم کرو، اس دعوت توحید کے داعی کو مار رہے ہو جس نے صرف ربوبیت اللہ کا اعلان کیا ہے۔ صدیق اکبر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ہوشی میں یہ وقت گزارا، اتنے میں ایک کافر درمیان میں آیا اور اس نے آ کے اپنے کافروں کا اوے حیا کرو یار، کچھ بھی ہو ٹھیک ہے، یہ بڑا سردار ہے عقبہ بن ابی معیط، لیکن یہ کم لوگ تو نہیں ہیں، بنو تمیم میں نسب دانی کا ماہر ہے، اسے مار دو گے انصاب کہاں سے لاؤ گے؟ اسے مار دو گے خون بہا کے رقم کا امین کہاں سے لاؤ گے؟ پڑھا لکھا آدمی ہے، تمہیں شرم کرنی چاہیے۔ وہ درمیان میں پڑا، چھڑا ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر لائے۔ حضرت رسول اللہ بھی دار ارقم میں اپنے گھر پہنچے ہیں۔ رات کو ماں اور باپ نے کہا بیٹا کن چکروں میں پڑ گئے؟ بیٹا کیا کر لیا؟ کتنا شریف آدمی تھا تو گزرتا تھا لوگوں کی آنکھیں جھک جاتی، کن معاملات میں خود کو ڈال لیا؟ صدیق سنتے رہے، بے ہوشی میں نیم بے ہوشی میں وقت گزرا۔ صبح آنکھ کھلی تو ماں نے ہاتھ میں دودھ کا گلاس اٹھایا ہوا ہے، بیٹا پی لے۔ کہا امی دودھ تو پی لوں گا، لیکن یہ بتاؤ وہ لڑائی میں رسول اللہ کو پہلے انہوں نے مارا تھا، حضور کا کیا بنا؟ گویا ماں نے یوں کہا ہوگا کہ جس کے لیے یہ معاملہ بنا پھر اس کا پوچھ رہے ہو۔ ابو بکر نے عرض کیا اماں بتائے گی تو بات بنے گی، ورنہ یہ دودھ کا ایک قطرہ بھی ابو بکر نہیں پیے گا۔ بیٹا کس سے پوچھوں، میں تو نہیں جانتی، کس سے پوچھوں؟ اماں فلاں عورت کے پاس جاؤ، وہ مسلمان ہے، اس سے پوچھو۔ اماں گئی ہے، ابو بکر صدیق کو آ کر بتایا کہ وہ خاتون تو نہیں بتا رہی۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ میری ماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، وہ رسول اللہ کا راز اس پر فاش نہیں کرنا چاہتی کہ حضور کہاں ہے۔ اماں مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ بیٹا تو زخمی حالت میں؟ کہا اماں کچھ نہیں ہوتا، ساتھ لے چلو۔ اس موقع پہ ابو بکر کی امی حضرت سلمہ کہتی ہیں میرے دل میں ایک چوٹ لگی کہ میرا بیٹا ناز و نخروں کا پلا ہوا، میرا لخت جگر جو آج تک مجھے کسی بات پہ نہ نہیں کرتا، کیا ہو گیا اس کو؟ یار اس کا مطلب ہے اس شخص کا چہرہ جھوٹا نہیں ہے، اس جیسا سچا بچہ بھی اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہے۔ اس پر ابو بکر کی والدہ کے دل میں اسلام گھر کر رہا ہے۔ ماں اور بیٹا ام جمیل کے پاس آتے ہیں، رسول اللہ کہاں ہے؟ وہ آنکھوں میں ابو بکر کو کہتی ہے تیرے ساتھ تو تیری ماں ہے۔ کہ خالہ کچھ نہ کریں، انشاءاللہ راز فاش نہیں ہوگا۔ کہ بیٹا زید کے ابو ارقم بن ارقم کے گھر میں رسول اللہ آرام فرمائے اور الحمدللہ اب ٹھیک ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا اب چلیں واپس، دودھ پی لیں۔ کہا اماں چھوڑ دودھ کو، اب حضور کی زیارت کے لیے جائے گا۔ ماں ساتھ ہے، ابو بکر صدیق وہاں پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ کو جب دیکھا حضور پاک تسلی میں ہیں
कहा अम्मी अब कोई तकलीफ नहीं रही। इधर अपनी वालदा को आंखों में सिद्दीक ने देख के कहा कि अम्मा कब तक इंतज़ार करेगी, कब तक इस जाहिलियत की ज़िंदगी में रहेगी, अम्मी कब तक कलमे की शहादत से महरूम रहेगी। तो माँ को तरस आया, कहा बेटा कहो क्या चाहते हो। कहा अम्मी कलमा पढ़ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया है और माँ मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाती। ये हज़रत सलमा उम्मुल खैर अल्लाह साहबा उठाएँ, हज़रत रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तक वो मदीना हिजरत तक ज़िंदा रहीं, हुजूर वफ़ात पाए, हज़रत सलमा अबू बकर की अम्मी ज़िंदा रहीं, और जब अबू बकर खलीफा बने हज़रत उम्मुल खैर ज़िंदा थी। खिलाफत के पहले साल में हज़रत सलमा का इंतकाल हुआ है, जब बेटे को इतनी मज़लूमियत में भी देखा और बादशाह वक़्त भी देखा। फिर इसी बेटे ने अपनी माँ का जनाजा पढ़ के जन्नतुल बकी में दफन किया। मेरे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक ने इस मौके पे जो रसूलुल्लाह की मदद की है, आओ खोलिए जामे कुर्तुबी। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब नुक्ता लिखते हैं। वो फरमाते हैं सूरत मुमिन आयत नंबर 28, रब्बे कायनात फरमाते हैं एक शख्स था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, इमाम कुर्तुबी ने उसका नाम समआन लिखा है, का वो शख्स अपने ईमान को छुपाए हुए फिरौन को कहने लगा शर्म कर, तो इस मूसा को कत्ल क्यों करता है, वो कौन सा जालिम है। वो उसने जुमला बोला था अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तो फिरऔन रुक गया था मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने के इरादे से। तो कहा उस बंदे ने मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की थी, जुमला ये बोला था। अबू बकर ने रसूलुल्लाह की मदद की है, जुमला ये बोला है, लेकिन बड़ा फ़र्क है। का वजह कौन से फ़र्क है, का उस मोमिन ने ईमान को छुपाया हुआ था, इस मोमिन ने ईमान को जाहिर किया है। उस मोमिन ने सिर्फ जुबान इस्तेमाल करके मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की थी, इस अबू बकर मोमिन ने जुबान भी इस्तेमाल की है, हुजूर की मदद में हाथ भी इस्तेमाल किया है। उस मोमिन समआन के नाम पे सूरत मोमिन मौजूद है। मोमिन से मुराद वही मोमिन समआन रजी अल्लाह अन्हु, और इधर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का उन जैसे मुमिनीन से सिद्दीक अकबर बहुत अफजल है। मेरे दोस्तों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक कैसे बनते हैं। मजमुअ ज़वाइद जल्द नंबर 9 किताबुल मनाकिब बाप मनाकिब अबी बकर, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह मेराज पे तशरीफ़ ले गए हैं, आसमानों पे बैठे हैं, वापसी हो रही है। जिब्राइल को आंखों में रसूलुल्लाह ने देखा। या रसूलुल्लाह आप सवालिया नज़रों से देख रहे हैं, कुछ हुक्म फरमाएं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जी हाँ, मेरे दिल में एक बात आई है। जिब्राइल अमीन कहते हैं या रसूलुल्लाह क्या बात है, आप फरमा दीजिए। का जिब्राइल मैं ज़मीन पे जा रहा हूँ, अब जब मैं ज़मीन पे जाऊँगा लोगों को बताऊँगा इस छोटे से अरसे में मैंने बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस भी सफ़र किया है। बैतुल मुक़द्दस से पहला, छठा, दूसरा, तीसरा, 7वें आसमान तक सफ़र किया है। फिर मैं ला मकां तक गया हूँ। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, ये मंज़र मुझे पेश हुआ है। मैं वहाँ पे हम कलाम हुआ हूँ। 5 नमाजों का तोहफ़ा लिया है, 50 का तोहफ़ा लिया, कम होते होते 5 बनी। फिर अम्बिया से मिला, जमातें कराई और वापस आ गया। कोई बंदा मानेगा? लोग कहेंगे छोटे से टाइम में ये ऐसे कैसे हो सकता है। हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे इस बारे में इल्म दिया है कि होगा क्या। जिब्राइल बताओ अल्लाह ने तुझे क्या कहा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक मुझे बता रहे हैं जब आप ज़मीन पर जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपने दावा करना है कि मैंने यूँ सफ़र किया, मैंने यूँ मामला किया। वहाँ एक आदमी आपकी तस्दीक करेगा, फ़हुवा अबू बकर फ़हुवा सिद्दीक, वो अबू बकर है। आसमानों पे हम उस बंदे को सिद्दीक से नाम से जानते हैं। ये माँ को कहा था ना, इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक। मजमुअ ज़वाइद में इमाम नूरुद्दीन हैसमी, इब्न हजर हैसमी रहमतुल्लाह लिखते हैं, अल-मुतवफ़्फ़ा 807 हिजरी, अब 1441 हिजरी है, 634 साल पहले का मुहद्दिस है। मेरे दोस्तों, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु यूँ लक़ब पाते हैं।
सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो को अतीक का लक़ब कैसे मिला? अबशरी बिल वलदिल अतीक, जामे तिर्मिज़ी जल्द नंबर 2, अबवाबुल मनाकिब, बाब मनाकिब अबी बकर। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मुमिनीन की रिवायत है, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक की नेकियों पे खुश होके अल्लाह के हुक्म से अबू बकर को फरमाया, ए अबू बकर अंत अतीकुल्लाहि मिनन नार, अल्लाह फरमाते हैं मैंने जिस बंदे को जहन्नम से आज़ाद करने की सर्टिफिकेट दी है वो आपका अबू बकर है। मेरे दोस्तों, ये अबू बकर सिद्दीक हिजरत की रात रसूलुल्लाह का साथी बना है। अल्लाह के रसूल पहुँचे हैं। मेरा उन्वान हिजरत नहीं है, मैं अबू बकर की सिर्फ फ़ज़ाइल पे बात कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल पहुँचे हैं, अबू बकर सिद्दीक से बात हो रही है, सफ़र के मामला तय हो रहा है और अबू बकर कह रहे हैं या रसूलल्लाह फरमाइए। अल्लाह के रसूल ने आंखों आंखों से कहा तेरे घर वाले भी बैठे हैं, ये बच्चे न सुन लें। अबू बकर ने मोहब्बत में तड़प के अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हुक्म हो तो उठा दूँ, लेकिन अहली अहलक, मेरे घर वाले आपके घर वाले, ये दोनों राजदार हैं। अल्लाह के रसूल ने मशवरा किया, बच्चे सुन रहे हैं। रसूलुल्लाह का सामान, अबू बकर का सामान बांधने की बारी आई। सिद्दीक ने बेटी को दी है, अस्मा बड़ी बेटी हैं, अस्मा बेटा ज़रा इसे बांध दो। हज़रत अस्मा ने बांधने के लिए घर में देखा तो कोई रस्सी मौजूद नहीं है। जो यहाँ पटका बांधा जाता है बतौर ईज़ार, उसे खोला, 2 टुकड़े किया, एक टुकड़ा यहाँ बांधा, एक टुकड़े से रसूलुल्लाह का सामान बांधा। रसूलुल्लाह देख रहे हैं। इस मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा को लक़ब अता फरमाया है। फरमाया, अस्मा, बाप ने तेरा नाम अस्मा रखा है, मैं नबी तुझे नाम ज़ातुन निताक़ैन देता हूँ। तूने ये 2 रस्सियाँ दी हैं जो इस्लाम में तेरा बहुत बड़ा कारनामा शुमार है। मेरे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह के साथ चल पड़ते हैं। काफिरों ने देखा है एक एक मौके पे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, सब कहने लगे अबू बकर का पता करो, अगर हुजूर पाक नहीं है तो वो कहाँ है। वो भी जानते थे मक्का के मुशरिकीन के इसका साथी कौन है। अबू बकर के दरवाज़े पे अबू बकर के वालिद उस्मान बिन आमिर अबू कुहाफ़ा नाबीना हो चुके हैं। बच्ची से अबू जहल की बात हुई है। अस्मा से पूछा तेरा अब्बू कहाँ है? कहा जहाँ गया है। कहाँ गया है? कहा जहाँ चला गया है वहाँ जाना था। कहाँ जाना था? कहाँ जहाँ चला गया है। कहाँ चला गया है? जहाँ जाना था। कहाँ जाना था? जहाँ चला गया है। राज नहीं दे रही बेटी। इस खबीसुन नफ्स आदमी ने, अबू जहल ने हज़रत अस्मा के चेहरे पे थप्पड़ मारा है। सुनियो, मैं तुम्हारी गैरत से एक सवाल करके कह रहा हूँ, जिसके सीने में बाप वाला दिल है ना, वो मुझे बताए जब जवान बेटी को थप्पड़ लगे तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। इस खातून ने थप्पड़ बर्दाश्त किया है, लेकिन रसूलुल्लाह के राज को नहीं उगला। ये अबू बकर की तरबियत है। बच्ची जानती थी कहाँ है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बच्ची को पता था गारे सौर में है। मैं जुमला कहूँ कैसे पता था, आप रिवायात खंगाली आपको मिलेगा। अबू बकर का पूरा घर जानता था अबू बकर और रसूलुल्लाह कहाँ है। क्यों? 3 दिन गार में अब्दुल्लाह बिन अबी बकर ऊँटनियों को दूध दो के हुजूर को पहुंचाने जाता था, सिद्दीक का बेटा। और इन्होंने ये चाल ये रखी थी कि जब बेटा आगे जाएगा तो पीछे से आमिर बिन फुहैरा सिद्दीक का गुलाम बकरियों का रेवड़ चराने के बहाने ले जाएगा, ताकि सिद्दीक के बेटे के पांव के निशानात मिट जाएं। ये घर वाले जानते थे। क्यों? जब अबू बकर और रसूलुल्लाह गार से निकले थे तो अब्दुल्ला बिन अरीकत को लेकर रास्ते का राहबर बना के 2 ऊँटनियों को लेकर सामाने सफर लेकर अब्दुल्ला बिन अबी बकर, अबू बकर का बेटा और अबू बकर का गुलाम आमिर बिन फुहैरा आए थे और ये कुबा तक साथ गए हैं। कैसे कहते हैं इस घर को नहीं पता था। सिद्दीक अकबर की बेटी ने राज नहीं उगला और अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की अमानत के पहरेदार हैं। मैं यहाँ पर एक जुमला कहता हूँ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर सैयदना अली अल मुर्तज़ा को सुलाया था, या रसूलुल्लाह हुक्म,
کہا میں اللہ کے حکم سے مدینہ جا رہا ہوں، یہ لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کی امانتیں، یہ لوگوں کو لوٹا کر میرے پیچھے مدینہ آ جانا۔ ہمارے مربی حضرت عظیم مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے برٹش لا کے حساب سے ایک جج سے پوچھا تھا کہ ہماری کتابوں میں تو نہیں آتا ان امانتوں کا وزن کیا تھا، وہ سونا اور چاندی کے ڈھیروں کا وزن کیا تھا؟ تو اس نے کہا جی ہم نے پڑھا ہے اس سونے اور چاندی کا وزن جس سے رسول اللہ کے گھر بھرے ہوئے تھے 26.5 من کے لگ بھگ تھا۔ یہ رسول اللہ اس کے صادق اور امین ہیں، یہ علی المرتضیٰ کو دیا ہے، اور قربان جائیں علی المرتضیٰ کی پہرہ داری پہ، جو جو کی روٹی کھا کے بھی پہرہ دے رہا ہے، ایک تولہ بھی نہیں اٹھاتا۔ اس موقع پہ علی المرتضیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، لوگوں کی امانتوں کو پہرے دار تو مجھے بنایا، آپ اللہ کی امانت ہیں، آپ کا پہرے دار کون ہوگا؟ علی تسلی رکھ، بحکم خدا میرا پہرے دار ابو بکر صدیق ہوگا۔ لوگوں کی امانتیں وہاں ہیں، اللہ کی امانت ابو بکر کے پاس ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی امانت کا پہرے دار ہے، اور اس پہرے داری میں صدیق اکبر نے اپنی پگڑی، اپنی قمیض اٹھائیں زاد المعاد اور دیکھیے، اپنی پگڑی، اپنی قمیض، یہ دونوں چیر پھاڑ کے سوراخ بند کیے تھے۔ صدیق نے 3 دن بیٹھ کے ننگے جسم پہ بغیر قمیض کے رسول اللہ کا پہرا دیا ہے۔ یہ تیسرے دن نکلے تو قمیضیں گھر سے آئی ہیں سامان کے ساتھ۔ جو آخری سوراخ بچا صدیق نے وہاں ایڑی رکھی ہے اور ایڑی پہ ڈنگ لگا ہے۔ صدیق اکبر نے سانپ کے ڈنگ برداشت کیے ہیں، پاؤں نہیں ہلایا۔ میں کہتا ہوں اے کالا مشکی تو جتنا بھی بڑا بن جا، رہے گا صدیق کے پاؤں کے نیچے۔ مشکی جتنے بھی ڈنگ مار لے، یہ رہے گا صدیقی پاؤں کے نیچے، کبھی اوپر نہیں آ سکتا۔ صدیق نے پہرا وہ دیا ہے، کالے کو اپنے نیچے رکھ لیا۔ صدیق اکبر صدیق اکبر قریشی صاحب، ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہے، اور صدیق نے ڈنگ پہ ڈنگ سہے ہے، لیکن رسول اللہ کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہاں لوگ جملہ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں کہ وہ سانپ رسول اللہ کا عاشق تھا، زیارت کرنے آیا تھا۔ وہ سانپ رسول اللہ کا عاشق ہوتا تو صدیق کو ڈنگ نہ مارتا، صدیق کا خادم بن کے آتا۔ میں یوں کہتا ہوں، وہ سانپ اندر آتا تو ہو سکتا رسول اللہ پہ حملہ آور ہوتا، لیکن حملہ آور کیسے ہوتا؟ یہاں ابو بکر جیسا پہرے دار موجود ہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اپنا پہرا برقرار رکھا ہے۔ وہ تو بے اختیار آنسو بن کے آنکھ سے باہر نکلا ہے اور رسول اللہ کے چہرے پر گرائے حضور اٹھے ہیں، اس میں تو صدیق کا کوئی دخل نہیں تھا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ابو بکر کا ڈنگ مارا ہے، تو رسول اللہ نے وہاں لعاب سے ہاتھ انگلی لگائی ہے، کیا درد اور کیا ڈنگ تھا۔ صدیق سارے ڈنگ سہ گیا ہے میرے دوستو، لیکن ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کو قربانی میں اپنے آپ کو حضور پاک سے پہلے رکھا ہے۔ ہمارے استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم یہاں ایک جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احسان کا بدلہ احسان سے بڑھ کے دینے والے ہیں۔ جب غار کی باری آئی، ابو بکر پہلے گیا تاکہ یہاں سے سب کچھ کو صاف کروں، حضور کو تکلیف نہ ہو، اور جب مزار کی باری آئی پھر حضور پہلے گئے کہ قبر وحشت کی جگہ ہے، صدیق تجھے ڈر نہ لگے وہاں میں صاف کر دوں۔ میرے دوستو، ابو بکر ہے، رسول اللہ ہے۔ احسان کا بدلہ کیسے دیا ہے؟ میں کل چکوال میں یوم صدیق اکبر پر ایک گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا جو جتنا کسی کے قریب ہوتا ہے نا، اتنا اسے قرب ملتا ہے۔ جو جتنا کسی کے بعد قریب ہوتا ہے اتنا اسے قرب ملتا ہے۔ اگر سوال ہو کہ اس وقت پوری امت میں کون وہ خوش قسمت ہے جو رسول اللہ کے بالکل قریب ہے، وہ ایک ہی جواب آئے گا، ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت عمر بھی ان سے دور ہے نا، یعنی ابو بکر کے بعد ہے،
لیکن अबू बकर बिल्कुल आज भी करीब है। मेरे दोस्तों, ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम को पहुँचाने गया था मदीना मुनव्वरा। शेखुल अरब वल अजम मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, सिद्दीक तेरी वफ़ाओं पे कुर्बान, तू पहुँचाने नबी को गया था, पहरादार बन गया, आज तक मक्का वापस नहीं आया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ये लेकर पहुँचे हैं, और जब रास्ते का 1 हफ्ते का सफ़र होता है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल होता है कुबा की वादियों में। और कुबा की वादियों में जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रसूलुल्लाह 14 दिन गुजारते हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह रहे, जिस मकान में रहे, उस मकान का नाम मकान कलसूम बिन हदम है रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। आप जाएं मस्जिद कुबा, जिस तरफ मस्जिद कुबा का मेहराब है, मस्जिद कुबा के मेहराब की दाईं साइड डबल रोड क्रॉस कीजिए, उसके बाद सर्विस रोड आएगा, वो क्रॉस कीजिए, चंद मकान आएंगे, वो क्रॉस कीजिए। आज भी थोड़ा साथ जगह पे हज़रत कलसूम बिन हदब का मकान मौजूद है, जहाँ रसूलुल्लाह ने 14 रातें गुजारी हैं। मैंने इस दफ़ा इस सफ़र में इसकी ज़ियारत की है। ये मैं अपने मोबाइल में इसका अक्स लेकर आया हूँ। ये वो कमरा है जिस कमरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर के साथ 14 रातें गुजारी हैं। ये आज भी ओरिजिनल हालत में मौजूद है, बस इसके तेगे वगैरह मदीना मुनव्वरा के वहाँ के उम्माल ने बनाए हैं। इन 14 दिनों में रसूलुल्लाह को मिलने मदीना मुनव्वरा के सहाबा कुबा आते। इसे बाबुल इस्लाम भी कहते हैं, बाबुल मदीना भी कहते हैं कुबा को। वो मिलने आते। पहला दिन था जब वो मिलने आए, और अबू बकर सिद्दीक और रसूलुल्लाह दोनों बाहर गए, और सिद्दीक भी बैठे हैं, अबू बकर भी बैठे हैं, दोनों मेहमान हैं मदीना मुनव्वरा वालों के। लोग आते हैं मिलने के लिए। अबू बकर को लोग पहले हाथ मिलाते हैं, पहचानते नहीं थे हमारा आका कौन है। अबू बकर को दिल में अच्छा न लगा कि हुजूर पाक की जगह लोग मुझे हाथ मिलाएं और मेरी इज़्ज़त रसूलुल्लाह की मौजूदगी में यूँ हो, लिहाजा मुनासिब नहीं है। सिद्दीक ने दिल में सोचा कि मुझे कोई तरीका इख्तियार करना चाहिए। जो सिद्दीक अकबर के कंधे के ऊपर चादर थी ना, अबू बकर ने उस चादर को उतारा, और चादर को उतार के सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यूं करके रसूलुल्लाह पर साया किया है, ताकि पता चले ये खादिम है, वो आका है। साए को अरबी में ज़िल कहते हैं, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, ज़िल कहते हैं। और जिस जगह साया किया जाए उसे तज़लील कहते हैं। ये आज भी उसी घर के पास ये जगह मौजूद है, ये चबूतरा मौजूद है, इसे मकाम तज़लील कहते हैं, जहाँ अबू बकर ने रसूलुल्लाह पर साया किया था। मेरे दोस्तों, कि वो जगह है जहाँ अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह पर साया कर रहे हैं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 1 मरवियात अहले बैत, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की मरवियात में हदीस पाक मौजूद है। इमाम अहमद इब्न हम्बल अपनी सनद से रिवायत लाए हैं रहमहुल्लाह। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया, अला उख़बिरुकुम बिख़ैरि हाज़िहिल उम्मति बाद नबिय्यिहा, ए लोगो मैं तुम्हें बताऊं इस उम्मत मोहम्मदिया में नबी पाक के बाद सबसे बड़ा रुतबा किसका था? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्दों ने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए। फरमाया, फ़हुआ अबू बकर, जो उम्मत में पैगंबर के बाद दर्जा रखता है वो इस धरती पर अबू बकर सिद्दीक है। मेरे दोस्तों, इसीलिए तो हमने इश्तिहार पे एक जुमला लिखवाया है, अफ़ज़लु ख़ल्क़िल्लाह बादल अंबिया बित्तहक़ीक़। हकीकत ये है, अंबिया के बाद इस धरती पर सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया में नहीं, सिर्फ बाकी मामलात में नहीं, पूरी उम्म में अंबिया के बाद सबसे बड़ा रुतबे वाला है तो अबू बकर सिद्दीक है। अफ़ज़लुल ख़ल्क़ि बादल अंबिया बित्तहक़ीक़। और ये जुमला सैयदना अली मुर्तज़ा के फरमान से मुश्तक है। ये सैयदना अली मुर्तज़ा के फरमान से मुश्तक है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से एक बंदे ने पूछा था, तुम में सबसे बड़ा बहादुर कौन था? वो फरमाने लगे, सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर सिद्दीक था। उसने कहा, जी वो कैसे?
کہ جب عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ پر ظلم و تشدد کے لیے اپنے ملعون ہاتھ بڑھائے تھے تو چھڑوانے مکہ میں اکیلا ابو بکر نکلا تھا۔ اس نے کہا اچھا سب سے بڑا طاقتور کون تھا؟ کہا ہم میں سب سے بڑا طاقتور بھی ابو بکر صدیق تھا۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہ کوئی رسول اللہ کا وزن کہاں برداشت کرتا، صدیق نے کندھوں پہ اٹھا کے غار میں پہنچایا۔ اس نے آخری جملہ کہا کہ ابو بکر عمر کے دور میں تو امن تھا، اے علی المرتضیٰ آپ کا دور شروع ہوا، یہاں تو لڑائیاں پڑ گئیں، وجہ کیا ہے؟ علی المرتضیٰ نے تاریخ ساز جواب دیا ہے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم۔ فیصلہ ہو جائے گا میرے دوستو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے رتبوں کمال ایک آدمی ہے۔ میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، صدیق وہ ہوتا ہے جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق کرے، جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے۔ جو بولے وہ کہے، صرف گفتار کا غازی نہیں، کردار کا غازی بھی ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ آؤ میں اس پر ایک ہی مثال پیش کرتا ہوں کہ صدیق نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر، سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے حضرت اماں جان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دنیا سے رخصت ہوئے، ابو بکر صدیق آئے تو دیکھا صحابہ کرام پریشان، کوئی کیا کہہ رہا، کوئی کیا کہہ رہا۔ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کے ماتھے کو بوسہ دیا اور فرمایا بے ابی انت و امی طبت حیا و میتا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ کے رسول آپ نے زندگی بھی اچھی پائی، آپ نے وفات بھی اچھی پائی۔ اور اس کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس اللہ کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، لا یذیقک اللہ البعد لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ رب العزت آپ کو دوسری موت نہیں دیں گے۔ دوسری موت کا کیا مطلب؟ تیسری موت کا کیا مطلب ہے؟ کیا دوسری موت؟ اما الموتۃ التی کتبت فقد متہا، ایک ہی موت آپ پہ آنی تھی وہ آ گئی، اب دوسری نہیں آئے گی۔ اس کے کئی جواب ہیں۔ بخاری شریف کی اس شرح میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، صحیح بخاری کے اس صفحے کے حاشیے پہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے استاذ الحدیث مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرمایا ان فی القبر موت و حیاتا غیر الانبیاء، کا قبر میں ایک سلسلہ یہ بھی آتا ہے کہ بندے کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے سوالات و جوابات کے لیے، اسے زندگی کہتے ہیں۔ پھر اگر نیک ہوتا ہے تو وہ جنت کی لذت محسوس کرتا ہے، برا ہوتا ہے جہنم کی تکلیف محسوس کرتا ہے، روح کا صرف تعلق رکھا جاتا ہے، اسے موت ثانی کہتے ہیں، دوسری موت کہتے ہیں۔ کہ جب رسول اللہ قبر میں جائیں گے والأحسن ان يقال ان حیاتہ فی القبر لا يتعقبها موت بل يستمر حیا، پیغمبر قبر میں برابر زندہ رہیں گے، والانبیاء احیاء فی قبورہم، جیسے باقی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ سلامت ہیں۔ تو ابو بکر نے یہ عقیدہ ظاہر فرمایا موت کے وقت، یہ جملہ بولا۔ اب صدیق کے قول نے اس کے عمل کے ساتھ تصدیق کیسے کی؟ اٹھائیے تفسیر کبیر سورۃ کہف آیت نمبر 11، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جب ابو بکر صدیق وفات پانے لگے، علی المرتضیٰ کو بلایا، علی میری وصیت سن لیجئے۔ جی فرمائیے کہ جب میں فوت ہو جاؤں میری چارپائی کو اٹھانا اور روضہ اقدس پہ رسول اللہ کی خدمت میں لے جانا۔ علی المرتضیٰ سن رہے، پھر تم نے سلام کے بعد آواز دینی ہے، یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے۔ یہ کہہ کر ابو بکر چپ ہیں۔ علی المرتضیٰ پوچھتے ہیں جی پھر؟ کہا اگر اجازت ملے تو دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے کسی قبرستان میں دفنا دینا۔ صحابہ حیران، لوگ پریشان، صدیق کیسی وصیت فرما رہے ہیں، اجازت اور یہ معاملات، لیکن صدیق اکبر کی وصیت ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے۔ صحابہ کرام نے
वैसे का वैसे अमल किया जो हुक्म था। चारपाई को उठाया गया, रसूलुल्लाह के दरवाज़े पे लाया गया। लम्मा हुमिलत जनाज़तुहु इला बाब कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक की कब्र के ऊपर रख दिया गया। फनूदिया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हुज़ूर की कब्र पे सहाबा कराम ने सलाम पढ़ा। पता चला पैगंबर की कब्र पे सलाम पढ़ना सहाबा कराम का तरीका था। सलाम पढ़ा, अर्ज़ किया हाज़ा अबू बकर बिल बाब, ये अबू बकर आज आपके दरवाज़े पे इजाज़त मांग रहा है। फ़ैज़ा हातिफ़न यहतिफ़ बिही, सिद्दीक़ अकबर को इजाज़त की जवाबी आवाज़ आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, दुनिया में भी दोस्त था, दोस्ती आज तक बरकरार है, दोस्त को दोस्त तक पहुँचा दो। फिर सहाबा कराम पे बात खुली कि अबू बकर ने किस राज़ों में एक राज को खोला है, अबू बकर ने कौन सी बातों में बात की है। ये वो हैं जो बैठे यहाँ हैं और आसमानों की बातें करते हैं। मेरे दोस्तों, सैयदना अबू बकर ने जो कहा था रसूलुल्लाह के वफ़ात के वक्त कि पैगंबर कब्र पे ज़िंदा है, वो अपनी वफ़ात के वक्त अपने अमल से साबित करा के दिखाया। इसे सिद्दीक़ कहते हैं, जो बोले वो करके दिखाए, जिसका फ़ेल उसके अमल की, जिसका फ़ेल उसके कौल की तस्दीक करे, इसे अबू बकर कहते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आखिर में एक बात आपकी खिदमत में बतौर वजाहत पेश करने लगा हूँ। लोग पूछते हैं मसला फदक क्या है, लोग सवाल करते हैं ये फदक का मसला क्या है, ये बाग़ फदक के मामलात क्या हैं। आज अल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। आप मदीना मुनव्वरा से तबूक रोड पे सफ़र कीजिए, 180 किलोमीटर बाद आपको एक सिटी मिलेगा, जिस सिटी का नाम खैबर है। खैबर में दो वहाँ शहर बसते हैं, एक को खैबर कदीम कहते हैं, एक को खैबर जदीद कहते हैं। मैं अपनी आंखों से दोनों शहरों को कई बार अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत करके आया हूँ। खैबर जदीद वो है जो आज का शहर वहाँ आबाद और बसा हुआ है। खैबर कदीम वो है जहाँ शेर खुदा अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने मरहब की आंखों में आंखें डाल के कहा था, ओए मरहब 1000 इंसानों से तनहा लड़ने का दावा रखने वाला तू होगा, लेकिन मैं अभी बच्चा था। मेरी माँ फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी गोद में मुझे दूध पिलाते हुए कहा था कि ए अली, तू अली बाद में होगा, हैदर पहले होगा। माँ ने मुझे हैदर बमाना शेर अपनी गोद में कहा था। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसी गाबातिन करीहल मंजरा, मैं हैदर हूँ, मरहब सोच के मुझ पे वार करना, मैं आपके मंजर को भयानक में बदल दूंगा। ये वो खैबर शहर है जहाँ अलीजुल मुर्तज़ा ने मरहब से आंखें मिलाकर, आंखों से आंखें चार करके चैलेंज किया था, और मरहब ने वार किया तो तलवार टूट गई। वो हवास बाख्ता हुआ, अपनी हत्था हो गया। अलीजुल मुर्तज़ा ने हाथ पीछे रख के कहा, जा अपने खादम से तलवार ले ले, कहीं कोई ये न कहे अली ने हत्थों पर हाथ उठाया करता था। फिर सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा के ऊपर उसका दूसरा वार भी कारगर न हुआ, और यहाँ से जुल्फ़कार उठी है। ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़कार वला फ़ता इल्ला अली, यहाँ से तलवार उठी है और मरहब दो टुकड़ों में बदल गया है, दो लख्त कर दिया है। वो खैबर और क्या खैबर, खैबर फतह हुआ, किला फतह हो गया इस जगह पे। इसके साथ कुछ और भी ज़मीनें थीं जो बग़ैर जंग के फतह हुई, उसे कहते हैं माल फ़ै। उन माल फ़ै में बग़ैर जंग के फतह होने वालों में फमा ओ जफ्तुम अलई, जिसे कुरान कहते हैं बग़ैर जंग के मिला, उनमें एक ज़मीन का नाम फदक है। जब मैं लोगों से बातें सुनता था कि नौज़ुबिल्लाह सिद्दीक़ फतह गसब कर गया, तो मैं समझता था 11 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान अबू बकर सिद्दीक़ ने कोई सैकड़ों एकड़ अराजी खा ली होगी। यार अपनी शायान शान के मुताबिक कोई हाथ मारता है ना। अगर बात ये होती तो हमारी हैरत की इंतहा रह गई। वो बाग़ फदक ये आपके सहन से छोटा है, उसमें 13 खजूर के दरख्त हैं, कुल 13। यार इल्ज़ाम लगाना था तो कोई बड़ा इल्ज़ाम लगाते, यही इल्ज़ाम आपको मिला है, यही खोटा सिक्का जो अबू बकर सिद्दीक़ पे इस्तेमाल करने चले, फदक खा गया। अब मैं ज़रा आपको समझाऊँ वो पस मंज़र है क्या।
रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 13 खजूरों को क्या करते? अहले बैत में तकसीम फरमा देते। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा बिला फसल सहाबा ने माना। तमाम सहाबा, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, तमाम अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम अबू बकर सिद्दीक़ की बैत करते हैं। खलीफा बिला फसल माना गया। अबू बकर मस्जिद नबवी के इमाम और ख़तीब मुकर्रर, जानशीन पैगम्बर मुकर्रर। सैयदा फ़ातिमा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल अक़दस में एक बात आई कि मेरे अब्बू जान जो ज़मीनें छोड़ के गए हैं वो मीरास में मुझे ही मिलेंगी, क्योंकि मेरे सारे भाई फौत हो गई, मेरी तीनों बहनें फौत हो गई। अब मैं रसूलुल्लाह की औलाद में मैं ही हूँ, तो औलाद वाला हिस्सा तो मुझे ही मिलेगा। या हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह अन्हा के जहन मुबारक में ख़याल आया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ तक ये बात लिख के भिजवाई गई। अरसलत इलैहि, हज़रत आयशा की रिवायत है, ये भिजवाई गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने बात सुनी। इसी असना में एक बात और भी चली। अज़वाज मुतहरात, बीवियों और रसूलुल्लाह की बीवियों के दिल में ख़याल आया, औलाद हो खामन से और मीरास बने तो बीवी को 8वां हिस्सा, औलाद ना हो तो 4था हिस्सा मिलता है, हमें भी अपना हिस्सा वसूल करना चाहिए। इन्होंने हज़रत उस्मान को बड़ा बनाया। अबू दाऊद में रज़ी अल्लाह अन्हु, आप जाएं और अबू बकर सिद्दीक़ से हमारे लिए भी मीरास का मुतालबा कीजिए। ये मीरासों के मुतालबे अबू बकर तक पहुँचे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने जो जवाब दिया है वो सबको दिया है। आप वो जवाब किसी किताब से उठा लें, आपकी मर्ज़ी। एहतजाज तबरसी में इमाम अहमद तबरसी लिखते हैं, हक़्क़ुल यकीन में मुल्ला बाकर मजलसी लिखते हैं, और हमारी कुतुब में अत-तबक़ातुल कुबरा इमाम इब्न साद लिखते हैं। तबक़ात कुबरा में अल-मुतवफ़्फ़ा 230 हिजरी, जो इमाम बुखारी से भी 26 साल पहले दुनिया से रुख़्सत हुए हैं, वो लिखते हैं। इसी तरह सुनन कुबरा बहकी में इमाम अबुल हुसैन बैहकी लिखते हैं। ये तमाम दोनों अतराफ से मुत्तफ़क़ुन अलैह किताबें हैं, ये सब लिखती हैं। अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे, लख्त जिगर पैगंबर, बेटी फातिमा खातून जन्नत, अगर जायदाद चाहिए अबू बकर की सारी जायदाद आपके कदमों पे निसार है। नहीं अबू बकर, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मैं तो अपने वालिद का हिस्सा बतौर बरकत लेना चाहती हूं। बेटी फातिमा, जिस पैगंबर की मीरास की बात आप कर रही हैं, यकीनन आपके शायद इल्म में ना हो कि आप ही के वालिद मोहतरम ने फैसला फरमाया था। यह फैसला क्या था? नहनु माशरल अंबिया ला नूरिसु वला नूरसु मा तरकनाहु सदका। लोगों, अंबिया और उम्मत का मामला जुदा है। जब उम्मती फौत हो तो कुरान कहता है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मीरास बन के वरसा के पास चला जाएगी। लेकिन जब नबी फौत होता है, मा तरकनाहु सदका, मीरास जायदाद नहीं बनती, वो तमाम जमीन उम्मत पर सदका हो जाती है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, बेटी लख्त जिगर फातिमा ज़हरा, याद रखना ये आपके अब्बू का फरमान और फैसला है। ये फैसला आप अपने खामन अलीजुल मुर्तजा से पूछिए। रसूलुल्लाह के चचा सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु से पूछिए, सवाल कीजिए, क्या पैगंबर का फैसला ये नहीं था? हुजूर ने खुद मीरास अपनी नहीं रखी, और जो रखा है वो वही है। हाज़ा मा क़ज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अक़ज़ी बिमा क़ज़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो वही है जो फैसला हुजूर का था अहले बैत पे तकसीम होता, वही फैसला मैं बरकरार रखना चाहता हूं, ताकि हुजूर का फैसला वही बरकरार रहे। न मुदाखलत फैसले में आप
کریں نہ مداخلت فیصلے میں میں کروں. آپ بتائیں کیا چاہتی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں طبقات الکبریٰ میں اما انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانت ابو بکر، جو آپ نے رسول اللہ سے فیصلہ سنا ہے اسی فیصلے پہ عمل کیجئے. یہ تو 1400 سال پہلے سے معاملہ طے ہو گیا تھا. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سمیت حضور کی بیویوں کو جواب دیا. عمر فاروق کی بیٹی سمیت حضور پاک کی بیویوں کو جواب دیا. ام المؤمنین حضرت حفصہ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما، ان سمیت جواب دیا کہ پیغمبر کی بیویوں میں میراث کہاں جائے گی جب بیٹیوں بیٹوں تک نہیں ہے؟ کہاں جائے گی؟ آپ کا حصہ بھی نہیں ہے. وہی ہوگا جو آپ کے ہاں آتا تھا پہلے حضور کے دور میں، اب میں بھی وہی کروں گا. میرے گھر ایک دانہ بھی ان کھجوروں کا نہیں آئے گا. کیا آپ یہ چاہتی ہو میں حضور کا فیصلہ بدل دوں؟ جی نہیں، ہم تو برکت کے لیے رکھنا چاہتے تھے. کہا برکت سے بہتر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے. جی طے ہو گیا، طے ہو گیا، معاملہ ختم. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد بھی حجت اتمام کی ہے. سنن الکبریٰ بہقی میں روایت موجود ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے ہیں. کسی کو شک ہو تو میں کتاب کھول کے دکھا سکتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے پہ تشریف لائے ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ کے دروازے پہ تشریف لائے. گرمی کا ٹائم ہے. حضرت ابو بکر صدیق پہنچے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کے خاوند سیدنا علی المرتضیٰ نے دیکھا ابو بکر آپ تشریف لائے. کہ پردے میں پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت سے ابو بکر کچھ بات کرنا چاہتا ہے. کہ بہتر میں گھر سے پوچھ لوں. جی بخوشی پوچھئے. اما جان فاطمہ کے پاس ابو بکر صدیق کا پیغام خود علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لاتے ہیں. حضرت اما جان فرماتی ہیں انت تحبہ فاذنت، جو آپ پسند فرمائیں تو میں بھی پسند کر کے اجازت دے رہی. فرمایا جی جی میں بھی یہی چاہتا ہوں، اسے اندر آنے دیا جائے. حضرت اما جان فاطمہ کے پاس ابو بکر صدیق آتے ہیں. میرے دوستو طبقات الکبریٰ یہ البدایہ والنہایہ اٹھائیے جلد نمبر 6 میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں. اور تشریف لا کر ابو بکر صدیق نے ایک جملہ کہا ہے. یہ جملہ کہہ کے ابو بکر صدیق ایک بات عرض کرتے ہیں. ڈی ای خان کے دوستو وہ میں بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ آپ صدیق اکبر کی قربانی کا اندازہ لگائیں، صدیق اکبر کی لجاجت کا اندازہ لگائیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توجہ رکھنا کہ اے اما جان، اے میری بیٹی فاطمہ، واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسول اللہ ومرضاتکم اہل البیت. خدا کی قسم ابو بکر آپ کا مال کھانے والا نہیں ہے. میں نے تو پیغمبر کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. اور میں ابو بکر کے بارے میں اگر آپ کو خوف ہو تو یاد رکھنا میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، آپ کے ابو کے گھر کے لیے اپنا مال قربان کیا تھا، آپ کے والد محترم پہ اپنے خاندان سے لڑا تھا، رسول اللہ کی عظمت پہ، تاکہ حضور راضی ہو، میرا اللہ راضی ہو، اہل بیت راضی ہو. اللہ کی قسم میں کھانے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، میں نے تو حکم پیغمبری سنایا. اما فاطمہ فرمانے لگی حتی ترزہا لقد رضیت، اور میں راضی ہوں. صدیق آپ کیوں سوری فرما رہے ہیں؟ حتی رضیت، حتی راضیت. یہ میں آج سے 1000 سال پہلے حدیث پاک کی کتاب 1000 سال پہلے کے لے کر آیا ہوں، امام بیہقی. اور یہی روایت امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں متفق علیہ لکھی ہے. اور یہی روایت آپ کے احتجاج طبرسی میں احمد طبرسی لکھتا ہے، آپ کی حق الیقین میں ملا باقر مجلسی لکھتا ہے. بات تو طے ہے میرے بھائی، وہ بات بنی اور بات ختم ہو گئی. صدیق پھر بھی گھر چل کے گیا ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اما فاطمہ نے پھر بات نہیں کی تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے نا، اس مسئلے میں بات نہیں کی تھی، فیصلہ سن لیا تھا، ابو کے فیصلے پر راضی ہو گئی تھی.
باقی بات ابو بکر صدیق سے حضرت فاطمہ کیوں کرتی؟ وہ کوئی ان کی پردہ آپس میں کوئی نہیں تھا؟ کیسی بات کرتا ہے؟ کس بنیاد پہ بات کر رہا ہے؟ اس مسئلے پہ بات نہیں کی. عدالت سے فیصلہ جس نبی کی میراث کے لیے گئی تھی وہ مسئلہ انہیں پتہ چل گیا میرے ابو کا فرمان ہے، راضی ہو گئی ہیں. جب اماں جان فاطمہ راضی ہو گئی، سیدنا علی المرتضیٰ راضی ہو گئے، پھر آپ کس بنیاد پر بات فرما رہے ہیں؟ پھر کس بنیاد پر؟ اور ایک جملہ میں اگلا البدایہ والنہایہ سے لاتا ہوں، سنیے ذرا. سیدنا امام زین العابدین کے بیٹے امام زید، یہ کون ہے؟ جو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا پڑپوتا، حضرت حسین کا پوتا، زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم. اللہ اکبر. اہل بیت کی مجلس سجی ہوئی ہے، مدینہ منورہ کا دربار ہے. امام زین العابدین کا فرزند زید بن علی بن حسین بیٹھے ہیں. کسی شرارتی نے ایک شرارت زدہ سوال کر دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا اماں جان فاطمہ کے لیے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. اہل بیت کی عظمت کا خون جوش مارتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کا پڑپوتا، امام حسین کا پوتا، امام زین العابدین غازی مارکہ کربلا کا بیٹا زید بن علی گویا ہوتا ہے. کہا میرا کیا خیال ہے؟ سنوے، اما انا فلو کنت مکان ابی بکر رضی اللہ عنہ لحکمت بما حکم ابو بکر رضی اللہ عنہ فی فدق. اگر اس وقت ابو بکر کی جگہ میں علی کا پوتا ہوتا، وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر نے کیا ہے، وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا. لحکمت بما حکم ابو بکر رضی اللہ عنہ. کیسی بات کی جا رہی ہے، کیسی بات پیش کی جا رہی ہے. اہل بیت تو ابو بکر صدیق کی صفائی اور تائید پیش فرما رہے ہیں. اوہ یہ غاصب تھا. اور جب صدیق اکبر کی بیٹی سے رسول اللہ کی شادی ہوئی ہے، 500 درہم حق مہر مقرر ہوا، تو صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ رسول اللہ جیب سے پیسہ ادا کریں. صدیق اکبر نے حضور کی بیوی کا حق مہر اپنی جیب سے دیا تھا. ہجرت کے وقت 2 اونٹنیاں دی تھی. ہجرت کے سفر پہ 40,000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر خرچ کیے تھے، اور یہ فدق کھا گیا تھا جس نے جان مال رسول اللہ پہ لگایا. جو اس سفر میں یوں پیسے لٹاتا پھرتا ہے، جو مال لگاتا پھرتا ہے، کہتے ہیں مالی انفق علی رسول اللہ، یا رسول اللہ مال ابو بکر کمائے، حکم آپ پہ خرچ ہو. یہ کھا گیا تھا. اسے غاصب کہتے ہو؟ یہ غصب کر گیا تھا جس نے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ پیغمبر علیہ السلام پر لگا دیا تھا. اچھا چلو میں ایک قدم بڑھ کے کہتا ہوں، ہمارے 12 ائمہ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام الرضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی رضی اللہ عنہم، اجلہ شخصیات میں کسی ایک کا قول پیش کر دو کہ صدیق نے یہ باغ اپنے کنبے اور فیملی کے نام پہ کرا دیا ہو. قیامت تک یہ بات نہیں مل سکتی. یہ تو سب راضی رہے ان سے. صدیق نے اپنے کنبے پہ کرا لیا ہو، اپنے نام پہ الاٹ کرا لیا ہو، آمدن سے زائد اثاثہ بنا لیا ہو، کوئی تو پیش کر کے دکھا دو. اور صدیق نے اگر رسول اللہ کی بیٹی کو یہی فیصلہ سنایا ہے تو حضور کی بیوی اور اپنی بیٹی عائشہ کو بھی یہی فیصلہ سنایا ہے. صدیق نے اپنے گھر میں بھی تو نہیں دیا. کیا تم یہ چاہتے ہو صدیق پیغمبر کے فیصلے میں مداخلت کرتا؟ بولیے بولیے. صدیق پیغمبر کے فیصلے کو بدل دیتا؟ پیغمبر کے فیصلے کو ابو بکر تبدیل کرتا؟ یہی چاہتے ہو؟ صدیق نے تو پیغمبر کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے. اس فیصلے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برقرار رکھ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر کے فیصلے کو بدل دے؟ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ جو فیصلہ کرایا ہے صرف صدیق کا نہیں ہے. یہ پہلے فیصلہ نبی کا ہے، پھر فیصلہ صدیق کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے، پھر سیدنا علی کا ہے.
رضی اللہ عنہ. ان سب نے اپنے دوروں میں بھی یہی کیا تھا. میں اگر تیری بیوقوفی مان لوں کہ صدیق کھا گیا تھا نعوذ باللہ، تو پھر تو صدیق کے سچ پہ شک کر رہا ہے، تو میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ صدیق کا شک مشکوک ہے اگر پھر سچ زمین پہ نہیں آیا. پھر اس دھرتی پہ سچا کس کو دکھائے گا؟ اگر ابو بکر کا سچ بھی مشکوک ہو جائے پھر سچا ہوگا کون؟ پھر اللہ کی قسم زمین پہ سچائی امت میں نہیں اتری. اور صدیق جس کے پسینے سے سچائیوں کی وفاؤں کے بادشاہ بنتے ہیں لوگ، وفائیں یہاں سے پھوٹتی ہیں، جو چشمہ ہے صداقت کا، یہ کھا گیا تھا. میرے دوستو میں ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت ابو بکر کھا گیا تمہارے مطابق، حضرت عمر حضرت عثمان کھا گئے نعوذ باللہ. پھر حضرت علی کی حکومت آئی یا نہ آئی بولیے؟ تو باغ فدق کوئی گملزام نہر کے نیچے آ گیا تھا، یہ پانیوں میں آ گیا تھا. فدق کی زمین تو حضرت علی المرتضیٰ کی زیر کنٹرول علاقے میں موجود تھی. تو جب حضرت علی المرتضیٰ بلا شرکت غیر حکمران بنے تھے اور 4.5 سال بنے تھے، حضرت فاطمہ تو دنیا سے رخصت ہو گئیں رضی اللہ عنہا، حضرت حسن حسین تو زندہ تھے، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب تو زندہ تھیں، حضرت فاطمہ کی اولادیں. تو علی بلاتا، میری بیٹیوں میرے بیٹوں آ جاؤ، وہ تو کھا گئے تھے، میں تمہیں تمہارے نام پہ تمہاری ماں کی جائیداد الاٹ کر دوں. حضرت علی نے بھی تو نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کا فیصلہ میں سنا چکا ہوں البدایہ سے کہ ابو بکر کی جگہ اگر ہم ہوتے تو یہی فیصلہ کرتے. یہ فیصلہ وہی ابو بکر والا اور نبی والا علی نے برقرار رکھا ہے رضی اللہ عنہم. پھر فتویٰ صرف ابو بکر پہ کیوں ہے؟ پھر غصہ صرف خلیفہ وقت کی جوڈیشری پہ کیوں ہے؟ پہلے دن سے عدالتوں میں انصاف نہیں ملا، یہ کس بنیاد پہ باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم؟ دوسرے لفظوں میں یہی کہنا چاہتے ہو کہ پھر چوتھی جوڈیشری جو حضرت علی المرتضیٰ کی تھی اس نے بھی ناانصافی سے کام لیا تھا؟ یا ابو بکر صدیق کو بہانہ بنا کر علی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا مطلب؟ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے؟ اور میں ایک بات قول فیصل کے طور پہ بات ختم کرتا ہوں، توجہ رکھنا. اللہ کی چاہت یہی تھی، اللہ کی مرضی ہی یہی تھی. ابو بکر خلیفہ اول بنے اور یہ فیصلہ کرائے، علی خلیفہ آخر بنے اور پھر اس فیصلے کو برقرار رہے. اگر علی پہلے نمبر پہ خلیفہ بن جاتے تو صدیق کے فیصلے کی تائید کون کرتا؟ نہیں سمجھے؟ صدیق کے فیصلے کی تائید کون کرتا؟ آؤ میں تمہیں 5 تن پاک دکھاؤں. ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے، ایک علی ہے. یہ بھی تو 5 تن پاک ہیں جن میں پہلا نبی ہے، آخری علی ہے. پانچوں نے فیصلہ یہ برقرار رکھا ہے، اس سائڈ سے آؤ فیصلہ نبی کا ہے، اس سائڈ سے آؤ فیصلہ علی کا ہے. اگر خلافت میں حضرت علی پہلے آئی جاتے تو یہ حضرت ابو بکر کے فیصلوں کی تائید کون کرتا؟ تصویب کون کرتا؟ صفائی کون دکھاتا؟ رب نے اپنی قدرت کاملہ تامہ سے ابو بکر کو پہلا نمبر، حضرت علی کو 4تھا نمبر دیا تاکہ یہ تائید کرتے ہوئے جائے. میرے دوستو، اللہ رب العزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. میں اسی بات کو ختم کرتے ہوئے یوں کہوں گا، جڑا حق نہیں مندا حیدر دا ایمان یقین تے نہیں آیا. جڑا حق نہیں مندا حیدر دا ایمان یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اجاں دین تے نہیں آیا. جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اجاں دین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک ہے اگر تا سچ زمین تے نہیں آیا. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ